Hello everyone. In previous lecture we had studied about the definitions under the Drug and Magic Remedies Act, then prohibited advertisements. Okay, today we had started new chapter, that is Drugs and Magic Remedies, that is Objectionable Advertisements Act. So in that we had studied advertisement definition, which is advertisement includes any notice, circular, label, wrapper or other document, and any announcement which is made orally or by means of producing or transmitting light, sound or smoke, which is this advertisement definition is important. Then next definition we had seen magic remedy. It includes talisman, mantra, kavach or any other charm of any kind which is alleged to possess miraculous powers for or in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease in human beings or animals, or for affecting or influencing in any way the structure or any organic function of human body or animals. Okay, so magic remedy like means they are doing the showing that it's a magic, जादुई शक्ती, जादूटोणा करणं, त्याला बोलतात मॅजिक रेमेडी. देन वी हॅड सीन डेफिनेशन ऑफ ड्रग, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. अँड what are the objectives of this Drug and Magic Remedies Act? So objectives are: first, to control advertisement of drugs in certain cases to avoid the self medication or self treatment because it's very dangerous, and to prohibit for certain purposes of advertisements of magic remedies. Okay, so in many country, but in particularly in our India, that magic remedies is going in more quantity. People are believing in that, the peoples from rural areas, from remote places, then illiterate people and some literate peoples also, they are believing it and they are taking these magic remedies and all, but it has not any scientific value, so that on that should be prevented, so that act is implemented. Okay, so then we had studied prohibited advertisements, means that advertisement which we cannot publish. Okay, we can't publish that advertisement. That three sections were there: section 3, section 4 and section 5. Okay, in section 3, first was the advertisement related to the drugs which are used for prevention of certain diseases, in like we had seen that is miscarriage in woman, conception in woman. सो त्याचे जे मेडिसिन्स असतील, जे मिसकॅरेजसाठी यूज केलेले जातात ड्रग, और वुमन्समध्ये प्रेग्नन्सी प्रिव्हेंट करण्यासाठी जे ड्रग्ज यूज केलेले जातात, सो त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही. देन correction of menstrual disorder, then to improve that sexual capacity of human being, then diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease or disorder or condition specified in the schedule or rules under this act. So these okay, these disease which are scheduled under this act. Okay, so these diseases are seen in this table. So these are the diseases. Okay, these names of these disease, disorders and conditions as per the schedule. So this appendicitis, then blindness. Okay, so many diseases are here: epilepsy, disease and disorders of brain, cataract, diabetes. So ह्या डिसीजची मेडिसिन्स आहेत, त्याची ज्याची ट्रीटमेंट आहे त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही. Then see this disease, various diseases are there: tuberculosis, goiter, heart disease. Okay, so ह्यांची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही. ओके, ह्या डिसीजेस आहेत त्यांची. देन see we had seen section 4. In that we had seen misleading advertisement. ओके, मिसलेडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट्स म्हणजे दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, काहीतरी खोटं सांगणं, ड्रग ॲक्च्युअली त्याच्यामध्ये प्रेझेंट नाही आणि तो प्रेझेंट आहे असं सांगणं. जर सपोज इम्युनिटी बूस्टर फक्त आहे तर त्याच्यासोबत सांगणं की हे तुमचे सगळे डिसीज बरा करेल, अशा प्रकारे खोट्या जाहिराती
लोकांना देणं. ओके, दॅट मिसलेडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट इन वी हॅड सीन इन सेक्शन 4. Then in section 5 we had seen advertisement of magic remedies on certain diseases or disorders, means diseases or disorders which are in section 3. means त्यांनी काय म्हटलेलं इथे, अशा ज्या ॲडव्हर्टाइजमेंट असतील मॅजिक रेमेडीच्या विच डिरेक्टली और इनडिरेक्टली क्लेम्स टू बी इफिकेसियस, की ज्या डिरेक्टली और इनडिरेक्टली दावा करत असतील की जे सेक्शन 3मध्ये जे काही पर्पजेस आहेत और जे काही डिसऑर्डर्स आहेत त्याच्यासाठी उपयुक्त असणारे मॅजिक रेमेडीज आहेत जे काही. ओके, सो त्या मॅजिक रेमेडीज वरती काय करणं, त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटवरती कंट्रोल, म्हणजे त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट प्रिव्हेंट करणं. त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट कम्प्लिटली प्रोहिबिट केलेल्या आहेत, त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट करायच्या नाहीत. ओके, and then their prohibition of import and export of that means from India of certain advertisement, means these classes of advertisements publication of which prohibited under section 3, 4 and 5 of the act are also prohibited to be either exported from or imported into India. means त्या रिलेटेड, त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट रिलेटेड जे काही डॉक्युमेंट असेल ते एक्सपोर्ट करायचं नाही किंवा इम्पोर्टसुद्धा करायचं नाही. ओके, सो दॅट वी हॅड सीन इन द लास्ट लेक्चर. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल सी द क्लासेस ऑफ एक्झेम्प्टेड ॲडव्हर्टाइजमेंट्स और प्रोव्हिजन फॉर सेविंग्स. म्हणजे काय, आपण काय बघितलं पहिलं की त्याची आपल्याला ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नव्हती, त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट कम्प्लिटली प्रोहिबिट केलेली आहे. बट असं जरी असलं तरी देअर आर सम क्रायटेरिया दॅट कॅन बी ॲडव्हर्टाइज. ह्या ज्या काही खालच्या कंडिशन्स आहेत, ओके, जे काही खालचे क्लासेस आहेत जे आपल्याला आता बघायचे आहेत त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट्स आपण करू शकतो. ओके, सो सी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ, पहिले आपण काय बघितलं, त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट आपल्याला करायची नव्हती, बट आता काय बघतोय आपण, क्लासेस ऑफ एक्झेम्प्टेड ॲडव्हर्टाइजमेंट. एक्झेम्प्टेड म्हणजे काय, टू टेक पार्ट इन दॅट, मीन्स टू डू दॅट समथिंग पर्टिक्युलर. अँड प्रोव्हिजन फॉर सेविंग्स म्हणजे ह्या काय करू शकतो आपण, ॲडव्हर्टाईज आहेत ह्या करू शकतो. जे काही हे क्लासेस आहेत, जे काही सर्कमस्टान्सेस आहेत, ओके, म्हणजे एखादी गोष्ट आहे ती आपल्याला असतं कंपल्सरी करायची नाही, बट हा क्रायटेरिया असेल तर तुम्ही ती ही गोष्ट करू शकता. तसंच सेम आहे इथे, काही कंडिशन्स आहेत, काही क्लासेस आहेत दॅट वी कॅन डू द ॲडव्हर्टाइजमेंट्स. ओके, सो सी फर्स्ट इज एनी ॲडव्हर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग्स प्रिंटेड और पब्लिश बाय द गव्हर्मेंट. म्हणजे अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे की जी ड्रग्सची रिलेटेड आहे, तर ती प्रिंट त्याची काढली आणि पब्लिश छापली आहे कोणी, तर गव्हर्मेंटने छापली. ओके, स्वतः गव्हर्मेंटने ती ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे ती पब्लिश केली आहे और प्रिंट केली आहे. ओके, और एनी अदर पर्सन विथ प्रायर परमिशन ऑफ द गव्हर्मेंट, और दुसरा कुठला व्यक्ती त्याने ती काय केलेली आहे, प्रिंट केली ॲडव्हर्टाइजमेंट किंवा पब्लिश केलेली आहे गव्हर्मेंटची परमिशन घेऊन, गव्हर्मेंटने त्याला मान्यता दिलेली आहे, गव्हर्मेंटने ती ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश करायला त्या पर्सनला परवानगी दिलेली आहे. ओके, सो अशा प्रकारची ॲडव्हर्टाइजमेंट दॅट कॅन बी पब्लिश. हा फर्स्ट क्लास झाला. ओके, फर्स्ट क्लास काय होता, एनी ॲडव्हर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द ड्रग्स प्रिंटेड और पब्लिश बाय द गव्हर्मेंट, गव्हर्मेंटने पब्लिश केलेली आहे, और एनी अदर पर्सन विथ प्रायर परमिशन ऑफ द गव्हर्मेंट, गव्हर्मेंटची परमिशन घेऊन त्या पर्सनने ती ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश केलेली आहे. ओके, देन सेकंड इज एनी ॲडव्हर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू अ ड्रग which is sent confidentially in a prescribed manner to registered medical practitioner. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल माझी कंपनी आहे झेड फार्मास्युटिकल्स नावाची माझी कंपनी आहे. मी प्रॉडक्ट्स काढले आहेत, डिफरंट क्रीम्स काढले आहेत, ऑइंटमेंट काढले आहेत, देन कोल्डसाठी ओके अँटी कोल्ड टॅब्लेट्स आहेत, त्याचं मी काय केलं आहे, फॉर्म्युलेशन केलं, त्याचं मी मॅन्युफॅक्चरिंग केलं आहे. असे मी डिफरंट क्लासेस, डिफरंट कॅटेगरीचे ड्रग्ज आहेत त्याचं मी काय केलं आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग केलेलं आहे.
ओके. सो आता नेक्स्ट स्टेप काय आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग केलं आहे मी. ओके, मी नवीन कंपनी काढली आहे झेड फार्मास्युटिकल्स. ठीक आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग केलं इथपर्यंत ओके आहे. बट आता पुढे काय आहे, मी ते डिरेक्टली मी मॅन्युफॅक्चरिंग एवढं सगळं केलं आहे, मी दारोदारी जाऊन प्रत्येकाच्या मेडिकलच्या दारात जाऊन मला तेवढं पॉसिबल नाही आहे. सो इन दॅट केस, इन दॅट सिनारिओ, व्हॉट विल आय डू, आय विल अपॉइंट मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. ओके, मी मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हला अपॉइंट करेन ज्याच्याकडे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन्स असेल, जो डिप्लोमा इन फार्मसी असेल और डिग्री ऑन फार्मसी असेल, त्याला मी अपॉइंट करेन. त्याच्याकडे माझे जे काही प्रॉडक्ट्स आहेत, ओके, सो ते जे प्रॉडक्ट्सची लिस्ट आहे ती लिस्ट, त्याचे काही युजेस असतील तर ते मी त्या MRकडे देईन आणि MRला मी सांगेन की आता ह्याचं तू मार्केटिंग कर, सगळे जे मेडिकल प्रॅक्टिशनर आहेत त्यांच्याशी तू कॉन्टॅक्ट कर. ओके. सो आता हे जे आहे हे काम मला करायचं ते कॉन्फिडेन्शियली झालं पाहिजे. मी MRला अपॉइंट केलं आहे, तो कॉन्टॅक्ट करेल फिजिशियन्सला. ओके, बट दॅट शुड बी कॉन्फिडेन्शियल. कॉन्फिडेन्शियल म्हणजे काय तर प्रायव्हेट. फक्त त्याने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरलाच कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे. ओके, कोणाला पेशंटला वगैरे ते जे मेडिसिन्स आहेत त्याच्याबद्दल त्याने सांगायचं नाही. सो सी, ॲज पर द प्रोव्हिजन ऑफ द सेक्शन 16 ऑफ द ॲक्ट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज एन्फोर्स रूल्स फॉर सेंडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट्स कॉन्फिडेन्शियली टू रजिस्टर्ड मेडिकल practitioners. So accordingly, all documents containing advertisements related to drugs are sent by post to the address of registered medical practitioner. I will send means if मला जर medical representative भेटत नसेल, then I will send it by the post to the address of registered medical practitioner by name or wholesaler or retail chemist. So on such documents that it should be written that for the use only of registered medical practitioners or a hospital or a laboratory, that is called confidentially prescribe करणं, which is sent confidentially in a prescribed manner. means माझ्याकडे प्रॉडक्ट आहेत, त्या प्रॉडक्टची लिस्ट, त्याची MRP आहे, ती मला आता काय करायचे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरला पाठवायचे. सो वॉट इन दिस सिनारिओ वॉट विल आय डू, आय विल डू पोस्ट. ओके, मी पोस्ट करेन, ते लिफलेट आणेन पोस्ट ऑफिसमधून, पोस्ट करेन. ते जो कोणी डॉक्टर असेल त्याचा मी ॲड्रेस लिहेन त्याच्यावरती आणि ते मी त्याला पोस्ट करेन डिरेक्टली. सो ते जे लिफलेट आहे, ओके, त्याच्यावरती मी काय लिहिलं पाहिजे, ॲट द हेड ऑफ दॅट पॅम्पलेट, ओके, लिफलेट जे काही आहे त्याच्यावर मी असं लिहिलं पाहिजे तर की ऑल कॅपिटल्स लेटर्समध्ये, फॉर द यूज ओनली ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स ऑर अ हॉस्पिटल ऑर अ लॅबोरेटरी. ओके, हे कंपल्सरी मी लिहिलेलं असलं पाहिजे आणि मग ते त्याला पाठवलं पाहिजे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरला, फिजिशियन्सला. ओके, देन सी थर्ड क्लास, ॲडव्हर्टाइजमेंट इन्क्लुडिंग ॲनी बुक ऑर अ ट्रीटाइज म्हणजे काय, अ रिटन ऑर प्रिंटेड कंपोजिशन विच कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन, फार्मा अपडेट्स असतील, डिसीजेस असतील त्याच्याबद्दल माहिती असते, डिसीज असेल एखादा, सो त्याची कंप्लीट इटिओलॉजी अँड ऑल, सिम्पटम्स, ट्रीटमेंट, सगळे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स हे सगळे असतात त्याच्यामध्ये, एखादं बुक असेल और ट्रीटाइज येत असेल. सो advertisement including any book or treatise dealing with any matter relating to the diseases. ओके, सो ते जे काही बुक असेल, ट्रीटाईज असेल की जे कशाशी रिलेटेड आहे, डिसीजेसची रिलेटेड आहे, त्याच्या ट्रीटमेंटशी अँड ऑल रिलेटेड आहे. सो अशामध्ये पण ॲडव्हर्टाइजमेंट आपण करू शकतो, त्या बुक्सची सुद्धा ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाते. ओके, देन सी, हे थ्री क्लास झाले. ओके, देन सी नेक्स्ट आहे फोर्थ क्लास. काय आहे, एनी साइन बोर्ड और नोटीस डिस्प्लेड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर ऑन हिज प्रिमायसेस. म्हणजे काय, तुम्ही फिजिशियन्सकडे जात असाल, डॉक्टरांकडे गेला असाल, सो त्यांची काय असते, त्यांचं नाव असतं, फॉर एक्झाम्पल डॉक्टर XYZ BHMS MBBS, त्यांची डिग्री असते, रजिस्ट्रेशन नंबर असतो, आणि काही जे स्पेशालिस्ट असतात त्यांचं इन्क्लूड केलेलं असतं, मीन्स डायबेटिक स्पेशालिस्ट, देन ऑप्थॅल्मिक, ओके, सम ऑप्थॅल्मिक फिजिशियन्स देअर,
देन सम ऑस्टिओनचे रोग असतात, म्हणजे हाडांचे जे रोग असतात. ओके, सो दॅट इज गिव्हन. देन सम गायनॅक, ओके, स्त्रीरोगतज्ञ असतात. देन इट्स ऑल्सो दे मेन्शन दॅट. देन सम आर CVS स्पेशालिस्ट, मीन्स हार्ट डिसीजवरती स्पेशालिस्ट असतात. दे आर कॉल्ड कार्डिओलॉजिस्ट. सो दे पीपल वॉट दे डू, दॅट फिजिशियन्स दे मेन्शन ऑन देअर जे काही प्रिमायसेस असेल, त्यांचं बोर्ड असेल, त्याच्यावर ते मेन्शन करतात. मीन्स डायबेटिक स्पेशलिस्ट, कार्डिओलॉजिस्ट, ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट. सो सी, ते काय करतात, ते मेन्शन करतात. इंडिकेटिंग दॅट ट्रीटमेंट फॉर एनी डिसीज, डिसऑर्डर ऑर कंडिशन स्पेसिफाईड इन सेक्शन 3. द शेड्यूल ऑर द रूल्स मेड अंडर दिस ॲक्ट इज अंडरटेकन इन दोज प्रिमायसेस. म्हणजे जे आपण काय बघितले होते, डिसीजेस बघितले होते, त्याच्यात आपण डायबेटीससुद्धा बघितला होता, कॅन्सर होता, त्याच्यामध्ये स्टोन होता. ओके, सो तुम्ही वाचलं असेल, तुम्ही कधी तुमच्या गावामध्ये किंवा सिटीमध्ये जे फिजिशियन्स असतात, सो त्यांच्या तिथे लिहिलेलं असतं. जे कॅन्सर सेंटर तर मोठी असतात, कॅन्सर हॉस्पिटल, कॅन्सर सेंटर. त्याच्यानंतर जे स्टोन्स वगैरे आहेत, सो तुम्ही असं वाचलं असेल की मुतखड्याचे विकार, सो त्यांनी ते मेन्शन केलेलं असतं सगळं. देन सेक्शन 3मध्ये जे होतं ना, की मीन्स टू प्रिव्हेंट द कन्सेप्शन इन वुमेन्स, टू प्रिव्हेंट द प्रेग्नन्सी इन वुमन. देन वुमन डिसऑर्डर मीन्स इरेग्युलर पीरियड्स विच आर सफरिंग फ्रॉम लेडीज. देन फर्स्ट वॉज दॅट मेडिसिन्स फॉर मिसकॅरेज, अबॉर्शन्ससाठी. सो यू ऑल नो, गायनॅकोलॉजिस्ट असतात, स्त्रीरोग तज्ज्ञ असतात. तर त्यांच्या तिथे तुम्ही वाचलं असेल कधीतरी, सरकारमान्य गर्भपात केंद्र असं लिहिलेलं असतं, म्हणजे ते रजिस्टर्ड सेंटर असतं. सो तिथे जे काही आहे, ओके, ॲबॉर्शनसाठी जे काही मेडिसिन्स असतात, मिझोप्रायस्टनॉल, और जी ॲबॉर्शनसाठी जी काही ट्रीटमेंट असते, ती त्या पर्टिक्युलर प्रिमायसेसमध्ये, त्या हॉस्पिटलमध्ये केली जाते. सो त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट्स मीन्स त्यांचे जे साईन बोर्ड आहे, ओके, साईन बोर्डवर ते सगळं ते मेन्शन करू शकतात. मीन्स ते स्पेशालिस्ट असतील, कार्डिओलॉजिस्ट असतील, डायबेटिक स्पेशालिस्ट असतील, ओके, फूड मीन्स ऑस्टिओनचे डिसीज असतील, ऑर्थोपेडिक, ओके, त्यांच्या हाडांचे डॉक्टर्स असतात, त्यांना ऑर्थोपेडिक बोलतात. ओके, सो दॅट दे कॅन मेन्शन ऑन देअर साईन बोर्ड ऑर नोटीस. हे म्हटलं आहे ह्या पॉईंटमध्ये. सी, any signboard or notice displayed by a registered medical practitioner on his premises, त्यांच्या प्रिमायसेसमध्ये ते साईनबोर्ड जे असतात, इंडिकेटिंग दॅट ट्रीटमेंट फॉर एनी डिसीज, डिसऑर्डर ऑर कंडिशन स्पेसिफाईड इन सेक्शन 3. जो सेक्शन 3 आपण बघितला होता, कशामध्ये, प्रोहिबिटेड ॲडव्हर्टाइजमेंटमधला पहिला जो सेक्शन आहे, सेक्शन 3, ओके, वुमन्स डिसीजेस ऑन ऑल, त्याच्यामध्ये बघितलं होतं आपण. अँड द शेड्यूल ऑर द रूल्स मेड अंडर दिस ॲक्ट इज अंडरटेकन इन दोज प्रिमायसेस. ओके, सो त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट ते जे फिजिशियन्स आहेत ते त्यांच्या स्वतःच्या नोटीस बोर्डवर लावून करू शकतात. देन बट कोण करू शकतं, फक्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर, फिजिशियन्सच, जे त्यांच्याकडे जे क्वालिफिकेशन आहे, स्पेशलायझेशन आहे, तेच करू शकतात. देन सी, नेक्स्ट काय आहे, any advertisement relating to a drug printed or published by any person with previous sanction of the government, okay, granted prior to the commencement of drugs and magic remedies objectionable advertisement amendment act 1963. अमेंडमेंट होतं म्हणजे काय, तर त्या ॲक्टमध्ये अजून पुढे इम्प्रूव्हमेंट होते, रूल्स आहेत ते रूल्स काही चेंजेस होत असतात, त्या ॲक्टमध्ये सुधारणा होत असते. सो अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे, ड्रग्सची रिलेटेड आहे, जी प्रिंट आणि पब्लिश कोणी केलेली आहे, एका पर्सनने ती प्रिंट आणि पब्लिश केलेली आहे, बट त्याला गव्हर्मेंटने काय दिलेली आहे, मान्यता दिलेली आहे. म्हणजे समजा पहिला रूल होता, त्या रूलमध्ये सांगितलं होतं की हे करायचं नाही आहे, ओके, बट आता 63मध्ये नवीन रूल आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये सांगितलं की हां, ह्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट तुम्ही करू शकता. ओके, आता यू ऑल नो, क्रोसिन ची ॲडव्हर्टाइजमेंट टी व्हीवरती केली जाते. ओके, क्रोसिन. देन न्युरोबियन फोर्ट आहे. सो नावडेज न्युरोबियन फोर्ट टॅबलेट आहे मर्क कंपनीची, मल्टीविटॅमिन आहे. ओके, ते सो त्याची पण ॲडव्हर्टाइजमेंट्स केली जाते. सो
आता काय सांगितलेलं आहे 63 ओके 1963मध्ये काय झालं त्याच्यामध्ये 1954ला हा पहिला ॲक्ट आला बट 1963मध्ये त्या ॲक्टमध्ये अजून इम्प्रूव्हमेंट झाली काही सुधारणा झाल्या ओके. सो त्या सुधारणा ज्या झालेल्या आहेत त्यानुसार गव्हर्नमेंटने त्या पर्सनला ती ॲडव्हर्टाइजमेंट पब्लिश करण्यासाठी मान्यता परमिशन दिलेली असते ओके. आलं लक्षात. देन सी थर्ड पॉईंट काय आहे तो बघा. प्रोव्हाइडेड दॅट गव्हर्नमेंट मे for reasons to be recorded in writing withdraw the sanction after giving the person an opportunity of showing cause against such withdrawal. म्हणजे काय, तो जो पर्सन आहे त्या पर्सनने जर काय केलं ॲडव्हर्टाइजमेंट दिली आहे बट त्याचा मिसयूज त्याने केलं त्याच्यानंतर त्याने त्याला गव्हर्नमेंटने परमिशन दिलेली होती बट त्याने प्रॉपर यूज केला नाही त्याचा मिसयूज केला ओके. हे म्हटलेलं आहे. सो गव्हर्नमेंट मग ते विड्रॉ करू शकतं सँक्शन ओके. कॅन इन रायटिंग विड्रॉ द सँक्शन ओके. ते विड्रॉ करू शकतं त्याच्याकडून काढून घेऊ शकतं ओके. सो सी that first we had seen any advertisement relating to drugs printed or published by government okay. Then we had seen advertisement of drug which is sent confidential in prescribed manner to registered medical practitioner. Then advertisement including any book or treatise dealing with any matter relating to disease. Then see signboard or notice that were displayed by registered medical practitioner. सो जे सेक्शन 3 मध्ये जे काही पर्पजेस सांगितले आहेत त्याची रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर स्वतःचे साइनबोर्डवर और डिस्प्ले करू शकतात ते. देन नेक्स्ट इज any advertisement relating to a drug printed or published by any person with previous sanction of the गव्हर्नमेंटकडून मान्यता भेटलेली आहे आणि तो ॲक्टमध्ये जशी सुधारणा झालेली आहे त्याच्याप्रमाणे त्या पर्सनने ॲड केलेली आहे आणि त्या आता गव्हर्नमेंटने परमिशन दिलेली आहे ओके. सो सी हे आपण बघितलं. आता त्याच्यामध्येच आपल्याला काय बघायचं आहे ॲडव्हर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग्ज विच कंप्लाय विथ द रिक्वायर्ड कंडिशन्स ॲज फॉलोज ओके. म्हणजे काय ॲडव्हर्टाइजमेंट ह्याचीसुद्धा ॲडव्हर्टाइजमेंट करता येते ओके. हे आपल्याला बघायचं आहे. ह्या ज्या काही खाली कंडिशन्स दिलेल्या आहे मीन्स सब्जेक्ट टू व्हेरियस कंडिशन्स स्पेसिफाईड इन प्रोव्हिजन्स स्पेसिफाईड इन नोटिफिकेशन्स प्रोव्हिजन्स ऑफ ॲक्ट आर ऑल्सो नॉट ॲप्लिकेबल टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट ओके. जे वरचे जे आपण बघितले 5th बघितले ओके 5th क्लास बघितले आपण हे 3rd क्लास आणि हे 2 क्लासेस हे 5th क्लास बघितले आपण. सो ह्या 5th क्लास आहेतच ओके. बट अदर दॅन दॅट ह्याचीसुद्धा ॲडव्हर्टाइजमेंट करता येते. जे आता फॉलोइंग क्रायटेरिया बघायचे आहेत त्याचीसुद्धा काय करता येते तर ॲडव्हर्टाइजमेंट करता येते. सो सी इन दॅट ए लिफलेट्स ऑर लिटरेचर अलॉंग विथ पॅकिंग ऑफ ड्रग्स. म्हणजे काय फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादं काय घेतलात सिरपची बॉटल घेतलात एखादं डाबर हनीचा कप सिरप घेतलात सो त्याच्यावरती त्याचं यूज दिलेलं असते खोकल्यासाठी जे काही असतो तो यूज दिलेला असतो खासी अँड ऑल. त्याच्यानंतर काही मेडिसिन्स तुम्ही बघितले असतील त्याच्यामध्ये काय असतं तर लिफलेट असतं त्याच्यावर त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन कसा तो यूज करायचा त्याचे युजेस काय आहेत ते सुद्धा दिलेलं असतं. सो दॅट इज ओके ओके. त्याची तशा प्रकारे ॲडव्हर्टाइजमेंट करू शकतो आपण. म्हणजे लेबलवरती असतं एखाद्या सिरपची बॉटल घेतली त्याच्या लेबलवर असतं खासी म्हणजे खोकल्यासाठी अत्यंत उपयुक्त अडुळसा वगैरे कप सिरप तुम्ही बघितलं असेल त्याची बॉटल सो त्या बॉटलवरती मेन्शन केलेलं असतं खोकल्यासाठी अत्यंत गुणकारी अशा प्रकारचं केलेलं असतं लेबलिंग. सो दॅट इज अलाउड. देन और सी और ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स इन मेडिसिनल फार्मास्युटिकल सायंटिफिक अँड टेक्निकल जर्नल्स. जी काही येतात मेडिसिनल जर्नल येतात ओके. म्हणजे त्याच्याबद्दल जे काही फार्मामध्ये नवीन प्रॉडक्ट आलेले आहेत त्यांची इन्फॉर्मेशन असते. फार्मास्युटिकल सायंटिफिक आणि टेक्निकल्स जी जर्नल्स येत असतात ओके. मीन्स in our library there are pharma buds okay. So these different journals are there in our library.
सो त्या जर्नल्समध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट करू शकतो आपण. ओके, ॲडव्हर्टाइजमेंट करता येते. देन सी बी, थेरापेटिक इंडेक्स और प्राइस लिस्ट पब्लिश बाय लायसन्स्ड मॅन्युफॅक्चरर. म्हणजे काय, तर मी मॅन्युफॅक्चरर आहे, माझी झेड फार्मास्युटिकल काय आहे, कंपनी आहे. ओके, सो मी काय करते, मी प्रॉडक्ट काढली आहेत, मी काय करणार, त्याच्या प्राईज लिस्ट आहेत त्या मी पब्लिश केल्या. त्याची थेरापेटिक इंडेक्स काय आहे, थेरापेटिक त्याचा यूज काय आहे, त्याच्यानंतर त्याचा जो ड्रग रिलीजचा टायमिंग अँड ऑल, ते सगळं मी काय केलं तर मेन्शन केलं. ओके, एका बुकमध्ये किंवा एखाद्या असं लिटरेचरवरती मी काय केलं ते मेन्शन केलं. सो त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करता येते, बट त्याला ज्या काही कंडिशन्स आहेत. ओके, सो सी, थेरापेटिक इंडेक्स और प्राइस लिस्ट पब्लिश बाय लायसन्स्ड मॅन्युफॅक्चरर. लायसन्स मॅन्युफॅक्चरर म्हणजे त्या मॅन्युफॅक्चररकडे जे FDA आहे, म्हणजे फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आहे, त्याचं लायसन असलं पाहिजे मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी. थेरापेटिक इंडेक्स और प्राइस लिस्ट पब्लिश बाय लायसन्स मॅन्युफॅक्चरर, इम्पोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ड्रग और मेडिकल लिटरेचर डिस्ट्रीब्युटेड बाय मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्स. और काय, मेडिकल लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कोण करतात, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ज असतात, म्हणजे MR असतात. सो ते ज्या काही कंपनीमध्ये काम करत असतात, सो ते एक डॉक्टरना जाऊन सांगत असतात. ते असंच डॉक्टरना जाऊन तोंडी सांगतील का, हा माझा आता प्रॉडक्ट आहे. इन नाव इज डिजिटल इरा, आता सगळं डिजिटल इरा आहे, ॲडव्हर्टाइजमेंटचं युग आहे हे सगळं. सो असे कोणी असं MR आहे, डॉक्टरच्या केबिनमध्ये गेले, सांगितलं हा माझा प्रॉडक्ट आहे, ठीक आहे. डॉक्टर काय करेल, डॉक्टरच्या एवढं लक्षात नसतं, डॉक्टरांकडे भरपूर पेशंट्स येत असतात दिवसभरामध्ये, सो मेनी असे एक मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह नाही तर सो मेनी मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्स डॉक्टरांना व्हिजिट द्यायला येत असतात. सो अशा वेळी काय करायला पाहिजे त्या MRने, त्याचे जे काही पॅम्पलेट्स असेल, जे काही ओके थांबा एक मिनिट, आय विल शो यू दिस. हे MRकडे जनरली MR अशा टाईप्सचे त्यांच्याकडे काय असतात, त्यांच्याकडे ते लिटरेचर्स असतात और बुकलेट्स असतात अशा टाईप्सची. ओके, सो ते डॉक्टर्सना सांगतात. आता सी, ते निकोड्यूस, ओके, हे एक आहे अंजाना पेक्टोरिसवरती वापरतात, म्हणजे काय, अंजाना पेक्टोरिस हार्ट डिसीज आहे तो. सो सी, त्याचं इथे त्यांनी दिलेलं आहे निकोड्यूस. ओके, निकोड्यूस हा ब्रँड आहे. देन दिस इज अनादर ब्रँड आहे, इंजेक्शन आहे तो. सो सी, इथे त्यांनी दिले टेम्परेचर कंट्रोल्ड, इफिकसी ॲश्युअर्ड. ओके, सो अशा प्रकारचे त्यांचे काय केलेले असतात MRनी, अशा प्रकारचे त्यांच्याकडे लिफलेट्स असतात. सो ते लिफलेट्स असतात ते काय करतात, फिजिशियन्सना देतात. ओके, फिजिशियन्सना देतात ते लिफलेट असतात ते अशा प्रकारचे. सो सी व्हॉट इज द कंडिशन इज हिअर. ॲडव्हर्टाइजमेंट शूड कंटेन ओनली द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द गायडन्स ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. ओके, त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये काय असतं, मी मॅन्युफॅक्चरर आहे किंवा मी समजा डिस्ट्रीब्युटर आहे, माझं झेड डिस्ट्रीब्युटर आहे, मी MRकडे दिले आहेत, ते लिस्ट होती ती प्राईज लिस्ट, त्याच्यानंतर डोस कसा घ्यायचा आहे, सो ते दिलं आहे. बट त्याच्यावरती काय असलं पाहिजे, ती जी ॲडव्हर्टाइजमेंट मी करणार, त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट करताना मी असं नाही सांगणार त्या डॉक्टरला की तुम्ही हा ब्रँड आहे माझा तो लिहा, मी तुम्हाला एवढी ऑफर देईन तेवढी ऑफर देईन. हे त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटवरती जे काही तुमचं पॅम्पलेट आहे त्याच्यावरती डिस्प्ले करायचं नाही. ओके, त्याच्यावरती काय इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे. सी, द ॲडव्हर्टाइजमेंट शूड कंटेन ओनली द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द गायडन्स ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर रिगार्डिंग वॉट. सी, फर्स्ट इज थेरापेटिक इंडिकेशन्स, थेरापेटिक युजेस काय आहेत, कशासाठी वापरले जातात. ओके, देन रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओके, इट्स ओरल रूट, IM इंट्रामस्क्युलर, वॉट इज रूट इज देअर, दॅट रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. देन डोसेज अँड साईड इफेक्ट्स ऑफ सच ड्रग ऑर ड्रग्स का म्हटले, जर कॉम्बिनेशन्स असेल तर. ओके, सो दॅट डोसेज ऑफ दॅट ड्रग, देन साईड इफेक्ट्स ऑफ सच ड्रग्स, देन द प्रिकॉशन टू बी टेकन इन ट्रीटमेंट विथ द ड्रग. सो हीच इन्फॉर्मेशन त्या लिफलेटवरती असली पाहिजे. ओके,
कशावरती? सी थेरापेटिक इंडेक्स और प्राइस लिस्ट पब्लिश, हू पब्लिश? लायसन मॅन्युफॅक्चरर, इम्पोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ड्रग. They are or medical literature, they are distributed by medical representatives. So see, advertisement should contain only information required for guidance of registered medical practitioner. ॲडव्हर्टाइजमेंट मध्ये काय असलं पाहिजे? कुठली इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे? कशासाठी लागते ती? टू गाईड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर रिगार्डिंग, म्हणजे त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटकडे बघून त्या रजिस्टर्ड प्रॅक्टिशनरला फक्त ह्या ज्या गोष्टी आहेत तेवढ्याच कळल्या पाहिजेत. थेरापेटिक इंडिकेशन्स काय आहेत, रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन काय आहे, देन हाऊ टू टेक डोजेज ऑफ दॅट ड्रग, देन साईड इफेक्ट ऑफ सच ड्रग्स, देन प्रिकॉशन टू बी टेकन इन द ट्रीटमेंट ऑफ दॅट ड्रग. ओके, सो दिस ओनली शुड बी देअर ऑन द ॲडव्हर्टाइजमेंट. Then see, the distribution of such literature should be given to registered medical practitioners, dispensaries, hospitals, medical and research institution, chemists and druggists or pharmacies. म्हणजे काय? हे जे लिटरेचर्स आहेत, सो हे लिटरेचर्स कोणाला देतात? फक्त फिजिशियन्सना, देन हॉस्पिटल्समध्ये, मेडिकल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स जिथे असतील तिथे, डिस्पेन्सरीजमध्ये, केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट और फार्मसीज, मेडिकल्स जी आहेत किंवा होलसेलर्स आहेत त्यांना काय देतात? हे जे लिटरेचर्स असतात तीच त्यांना देतात. सो त्या लिटरेचरवरती तो जो प्रॉडक्ट आहे, फॉर एक्झाम्पल झेड फार्मास्युटिकल्स माझी कंपनी आहे आणि मी एखादी टॅबलेट बनवली आहे, ZAP टॅबलेट बनवली आहे, ZAP. ओके, पेनकिलर मी बनवली आहे. सो त्याच्यामध्ये ZAP टॅबलेट आहे, मग ती जे पेनकिलर आहे ते तो यूज असला पाहिजे, पेनकिलर. देन रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन मीन्स 2 times इन डे, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, जो काय डोस असेल तो असला पाहिजे. देन साईड इफेक्ट्स असले पाहिजेत. देन प्रिकॉशन टू बी टेकन इन द ट्रीटमेंट विथ द ड्रग. ओके, सो ती इन्फॉर्मेशन फक्त त्या लिटरेचरवरती असली पाहिजे आणि ती लिटरेचर आहे ती फक्त कोणाला डिस्ट्रीब्यूट करायची, कोणाकोणाला द्यायची? ती RMPs मीन्स फिजिशियन्स, मेडिकल्स, हॉस्पिटल्सना. देन ओके, सो हे काय आहेत? हे जे आपण आता बघितले एक्झेम्प्टेड ॲडव्हर्टाइजमेंट. सो म्हणजे ह्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करता येते. ओके, सो ह्याच्यावरती तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन असतो, क्लास ऑफ एक्झेम्प्टेड ड्रग्स और प्रोव्हिजन्स फॉर सेविंग. मीन्स इन एक्झाम यू आस्क क्वेश्चन, define magic remedies and give exempted advertisements. ओके, give exempted advertisements. हा exempted हा वर्ड आहे तो व्यवस्थित लक्षात ठेवा. म्हणजे काय की ह्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट्स करता येते, जे जे आपण क्लासेस बघितले त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करता येते. ओके, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्यवस्थित करून ठेवा हे. देन कोणते कोणते बघितले आपण? फर्स्ट आपण बघितलं relating to drugs printed or published by government. Then advertisement related to a drug which is said confidentially in prescribed manner to RMPs. Then advertisement including any book or treatise dealing with any matter relating to disease. Then signboard or notice displayed by RMPs. Then advertisement relating to a drug printed or published by any person with the sanction of the government, by permission of the government. Then advertisement related to drugs which comply with the required conditions as follow. म्हणजे ह्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करता येते, कुठली लिफलेट्स और लिटरेचर्स. ओके, अलॉंग विथ दॅट पॅकिंग. देन अ थेरापेटिक इंडेक्स और प्राइस लिस्ट पब्लिश बाय licensed manufacturer, importer or distributors. Okay, so that literatures, that some criterias are there, and that literature should contain only information which is required for RMPs, that only this information, therapeutic indications, route of administration, dosage and side effects of such drugs, then precaution to be taken while giving the treatment, and these literatures should be distributed to only RMPs, chemists and druggists, hospitals, pharmacies. Okay, so next these are the diseases. Okay, various diseases under this act, under these schedules. Okay, so ह्याचे ॲडव्हर्टाइजमेंट्स करता येत नाही, प्रोहिबिटेड ॲडव्हर्टाइजमेंट सेक्शन 3च्या अंडर. ओके, बट दॅट इफ registered practitioner, medical practitioners is
मीन्स कॅन्सर सेंटर्स असतात, कॅन्सर हॉस्पिटल्स असतात, त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट दे कॅन नोटीस. ओके, दे कॅन डिस्प्लेड ऑन देअर बोर्ड्स. Then next we will see offenses and penalties under this. मीन्स any person अशा प्रकारची कुठली ॲडव्हर्टाइजमेंट करत असेल. आता फॉर एक्झाम्पल माझं जर काय आहे, मेडिकल आहे आणि मी ह्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करते आहे की माझ्याकडे हे मेडिसिन आहे अँड दॅट मेडिसिन्स विल बी यूज फॉर ॲबॉर्शन इन वुमन. ओके, सो आता जर अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची नाही आहे कायद्याने, बट आता मी केली आहे, तर मग मला काय बसणार, तर पेनल्टी बसणार. मी ऑफेन्स केला आहे, मी काय केलं आहे, अशा प्रकारची ॲडव्हर्टाइजमेंट केली आहे, तर मला आता पेनल्टी बसणार. सो सी, whoever contravenes any of the provisions of this act of the rules made there under shall or conviction be punishable. म्हणजे जो कोणी रूल्स ज्या आहेत, ज्या काही प्रोव्हिजन्स सांगितलेल्या आहेत ॲक्टच्या अंडर, सो जो कोणी पर्सन ते काय करत असेल, ब्रेक करत असेल, तर त्याला काय होणार, तर पेनल्टी होणार. सो सी, फर्स्ट काय होईल, इन केस ऑफ फर्स्ट कन्व्हिक्शन. मी फर्स्ट टाईम आता काय केलेलं आहे, ती मेडिसिन्स होती, ती काय केली, त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट केली आणि सांगितलं दिस इज यूजफुल फॉर ॲबॉर्शन इन वुमन. सो फर्स्ट टाईम वॉट विल हॅपन, विथ एम्प्रिसोनमेंट. ओके, म्हणजे जेल होणार, विच मे बी एक्सटेंड टू 6 months. म्हणजे काय, 6 monthsची जेल होणार. और विथ फाईन, जो काही दंड आहे तो भरावा लागणार. और विथ बोथ, किंवा दोन्ही पण. म्हणजे काय, फर्स्ट कन्व्हिक्शन, फर्स्ट टाईम मी हा ऑफेन्स केला तेव्हा काय झालं, मला जेल झाली अप टू 6 months, 6 महिन्याची जेल झाली. और विथ अ फाईन, किंवा फाईन झाला. आयदर ज्या डिपेंड ऑन दॅट कन्सर्निंग ऑथॉरिटी, तो काय करेल, जो कन्सर्निंग ऑथॉरिटी, ड्रग इन्स्पेक्टर्स जे असतील ते काय करतील, आयदर तुम्हाला जेल देतील किंवा तुम्हाला फक्त फाईन भरायला सांगतील, किंवा दोन्हीसुद्धा सांगतील. देन सी सेकंड, इन केस ऑफ सबसिक्वेंट कन्व्हिक्शन, मीन्स परत माझ्या हातून तो गुन्हा झाला किंवा परत एखाद्या पर्सनच्या हातून गुन्हा झाला, त्याने परत ती ॲडव्हर्टाइजमेंट, मिसलिडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट अशा प्रकारे केली, तर काय होणार, विथ एम्प्रिसोनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 year और विथ अ फाईन और विथ अ बोथ. मीन्स सेकंड टाईमला त्यांनी जर काय केलं, अशा प्रकारे जर गुन्हा केला, तर ती जी जेल होणार आहे, इम्प्रिसोनमेंट फर्स्ट टाईमला 6 months होती, बट सेकंड टाईमला काय होणार, ती 1 year अजून वाढणार. मीन्स विच एक्सटेंड टू 1 year और विथ अ फाईन, और फाईन तरी भरावा लागेल, और विथ अ बोथ. वॉट कन्सर्निंग ऑथॉरिटी सांगेल, फक्त काय सांगू शकते, इम्प्रिसोन जेल सांगू शकते 1 yearसाठी, किंवा काय सांगू शकते, किंवा फाईन सांगू शकते, और बोथ, किंवा दोन्हीसुद्धा सांगू शकते. ओके, देन सी, ऑफेन्सेस बाय कंपनीज. ओके, म्हणजे कंपनी आहे एखादी, सो इन केस एनी कंपनी कॉन्ट्राव्हेनेस एनी ऑफ द प्रोव्हिजन्स ऑफ द ॲक्ट और रूल्स. एखादी काय असेल, कंपनी असेल, ती काय करत असेल, हे जे काही ॲक्ट आहेत, जे प्रोव्हिजन्स, ओके, ज्या काही सांगितलेले आहेत, ती कंपनी ते मोडत असेल. फॉर एक्झाम्पल, जर माझी झेड फार्मास्युटिकल्स नावाची कंपनी आहे, तर समजा झेड फार्मास्युटिकल्स माझी कंपनी आहे आणि मी एखादं माझं प्रॉडक्ट आहे. ओके, सो आता मी त्या प्रॉडक्टची काय केली आहे, मिसलिडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट केली, दिशाभूल करणारी जाहिरात केली. त्याच्यामध्ये तो मेडिसिन्स आहे की एखादं, म्हणजे समजा इम्युनिटी बूस्टर फक्त आहे ते जे काही मी बनवलं आहे ते. ओके, सो ते इम्युनिटी बूस्टर आहे, बट मी त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट अशा प्रकारे सगळीकडे केली आणि मी सांगितलं की ह्यानेच तुमचे सगळे रोग आहेत ते बरे होणार, सगळे डिसीजेस क्युअर होणार. ओके, ह्या माझ्या कंपनीने सांगितलं, झेड फार्मास्युटिकल्समधले. सो त्यावेळेला काय होणार, त्या कंपनीवरती पूर्ण त्या कंपनीतल्या लोकांना काय होणार, तर शिक्षा होणार. सो सी, इफ द पर्सन कॉन्ट्राव्हेनिंग एनी ऑफ द प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस ॲक्ट इज अ कंपनी. ओके, सो एखादा पर्सन आहे, तो हा ॲक्ट म्हणजे ह्याच्यामध्ये
प्रोव्हिजन्स आहेत ॲक्टमध्ये ते जे काय करत आहे तो जर ब्रेक करत असेल ओके, किंवा जी कंपनी आहे किंवा सगळे पर्सन्स आहेत त्याच्यामधले, सो एव्हरी पर्सन हू ॲट द टाईम ऑफ द ऑफन्स वॉज कमिटेड, म्हणजे त्यावेळेला त्या ठिकाणी त्या टायमिंगला तो जेव्हा गुन्हा झालेला आहे, वॉज इन चार्ज ऑफ अँड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिझनेस ऑफ द कंपनी. ओके, म्हणजे जी काही हायर ऑथॉरिटी असेल, म्हणजे डायरेक्टर असतील, मॅनेजर्स असतील, तो जेव्हा ऑफेन्स झाला, तो जेव्हा गुन्हा घडला तेव्हा ते काय होते तिथे प्रेझेंट होते तेव्हा, किंवा ते त्या गुन्ह्यामध्ये काय होते तर इन्व्हॉल्व होते. ओके, मीन्स ते जे म्हटलं आहे की वॉज इनचार्ज जो असेल त्या कंपनीचा किंवा or and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the contravention. ओके, म्हणजे कंपनीला काय होणार, ती पेनाल्टी बसणार अँड शॅल बी लायबल टू प्रोसीड अगेन्स्ट अँड पनिश अकॉर्डिंगली. सो जी काही पेनाल्टी जी काही आहे, जेल आहे, फाईन आहे, तो त्या कंपनीला बसणार. म्हणजे ती कंपनी काय झाली तर लायबल झाली, म्हणजे कंपनीतले सगळे पर्सन लायबल होतात. ओके, म्हणजे त्यांना तो गुन्हा जो काही आहे त्यांना ते पर्सनली त्यांना सगळ्यांना शिक्षा होते. ओके, जर कंपनीने तो ऑफेन्स केला तर. ओके, बट सी जर ज्या त्या कंपनीतले कोणी एम्प्लॉईज असतील त्यांनी जे काय सांगितलं, हा जेव्हा ऑफेन्स घडला ह्याचा त्यांनी प्रूव्ह करून दाखवलं की ही जी ॲडव्हर्टाइजमेंट दिली गेली ॲबॉर्शनच्या पिल्स आहेत त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट दिली, तेव्हा काय आम्ही त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व नव्हतो किंवा ह्याच्याबद्दल आम्हाला काहीच नॉलेज नव्हतं, असं जर त्या कंपनीमधल्या एम्प्लॉईनी प्रूव्ह करून दाखवलं तर मग त्यांना शिक्षा होणार नाही. तर सी, प्रोव्हाइडेड दॅट नथिंग कंटेंट इन द सबसेक्शन शॅल रेंडर एनी पर्सन, म्हणजे काय, आता वरती जो आपण सेक्शन 1 बघितला, सबसेक्शन 1 बघितला, सो ह्या सबसेक्शन 1मध्ये जे कोणी पर्सन्स इन्व्हॉल्व नाही आहेत, मीन्स ॲनी सच पर्सन लायबल टू ॲनी पनिशमेंट प्रोव्हाइडेड इन दिस ॲक्ट. ओके, म्हणजे जे ॲक्टमध्ये होते ज्यांच्यावरती आता गुन्हा दाखल झालेला होता, बट त्यांनी प्रूव्ह करून दाखवलं. सी, इफ ही प्रूव्ज दॅट द ऑफन्स वॉज कमिटेड विदाऊट हिज नॉलेज, म्हणजे काय, त्यांना तो जो काही गुन्हा झालेला त्याच्याबद्दल काहीच ज्ञान नाही आहे, त्यांना काहीच माहिती नाही आहे किंवा त्यांना काही न विचारता फर्दर प्रोसिजर केलेली आहे. ऑर दॅट ही एक्झरसाइज ऑल ड्यू डिलिजन्स टू प्रिव्हेंट द कमिशन ऑफ सच ऑफेन्सेस, आणि त्यांनी सांगितलं की ह्या ज्या पिल्स आहेत, ॲबॉर्टिंग पिल्स आहेत किंवा हे इम्युनिटी बूस्टर्स आहे, त्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट येऊ नये म्हणून मी खूप प्रयत्न केले होते, ते जर त्यांनी प्रूव्ह करून दाखवलं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्यांनी हायर ऑथॉरिटीला सांगितलं होतं की ह्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करू नका, आणि समजा त्यांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये जर रेकॉर्डिंग करून ठेवलं आहे असं सांगताना की येस प्लीज डू नॉट पब्लिश दिस ॲडव्हर्टाइजमेंट. ओके, सो दिस इज अगेन्स्ट द रूल अँड ही that recording, okay, if he listen to that recording to that concerning higher authority, then if he prove that, okay, so he will not be punishable under this act, so त्या पर्सनला पनिशमेंट होणार नाही. ओके, म्हणजे इथे काय, एखादा पर्सन असेल किंवा ग्रुप ऑफ पर्सन किंवा ती कंपनी आहे, त्या कंपनीने तो जे काही प्रोव्हिजन्स जे आहेत अंडर ॲडव्हर्टाइजमेंट ॲक्ट दिलेले आहेत ते जर ब्रेक केलेले आहेत आणि ॲडव्हर्टाइजमेंट केलेली आहे ह्याच्या बाहेर जाऊन, प्रोव्हिजन्सच्या बाहेर जाऊन, तर त्या कंपनीला जी काही शिक्षा आहे ती होणार. बट कंपनीमधले काही जे एम्प्लॉई आहेत त्यांनी ते प्रूव्ह करून दाखवलं की वेन दिस ऑफेन्स वॉज हॅपन दॅट टाईम वी वर नॉट इन्व्हॉल्व इन दॅट ऑफेन्स अँड the offense was committed without our knowledge. Okay, and we try to prevent that advertisements, म्हणजे that if he exercise all due diligence to prevent the commission of such offense then he will not be punishable, then that टाईमला त्या लोकांना पनिशमेंट भेटणार नाही. ओके, ह्याला म्हटलं ऑफेन्सेस बाय कंपनीज, कंपनीने ऑफेन्स केला असेल तेव्हा. Then see,
सी आता काय म्हटलेलं आहे हा जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो त्याच्या आधी बघा कंपनी म्हणजे काय, कंपनी कोणाला म्हणतात, कॉर्पोरेट बॉडी अँड इन्क्लूड्स अ फर्म ऑर अदर असोसिएशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स अँड डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म. कंपनी कोणाला बोलतात, कंपनी कशी तयार होते की ज्याच्यामध्ये काय असतात तर डायरेक्टर्स असतात, असोसिएशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स एकत्र येऊन काम करत असतात. ओके, किंवा पार्टनर्स असतात ते एकत्र येऊन काम करत असतात. सो ती एखादी काय होते तर कंपनी होते. ओके, सो आता सी वर अबव पॉईंट नाऊ विथस्टँडिंग एनिथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1. ओके, म्हणजे काय केलेलं आहे सबसेक्शन 1मध्ये जे जे काही सांगितलेलं आहे, वेअर अन ऑफेन्स अंडर दिस ॲक्ट हॅज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी. ओके, म्हणजे कंपनीने तो गुन्हा आहे तो केलेला आहे. अँड इट इज प्रूव्ड दॅट द ऑफेन्स वॉज कमिटेड विथ द कन्सेंट ऑर कनिव्हन्स ऑफ ऑर इट्स, म्हणजे काय, हा जो काही गुन्हा आहे तो प्रूव्ह झाला. ओके, तो जर काय झाला तो प्रूव्ह झाला गुन्हा, आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे इथे त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की त्याच्यामध्ये जे कोणी डायरेक्टर्स असतील किंवा मॅनेजर सेक्रेटरीज असतील त्या कंपनीचे और अदर ऑफिसर जे असतील कंपनीचे, सो हे मॅनेजर सेक्रेटरी डिरेक्टर्स ऑफिसर जे आहेत तर ते काय असणार मग त्यांच्यावरती पण तो गुन्हा आहे तो दाखल होणार. सो सी what he said here. So under this subsection of this act, offense under this act were they're committed by the company, and if that offense was proved, जर ते ऑफेन्स काय झाले प्रूव्ड झाले, तो गुन्हा आहे तो काय झाला तर सिद्ध झाला. सो त्या गुन्ह्याच्या अंतर्गत जे जे कोणी काय असतील मीन्स और इज काय म्हटलं त्यांनी ॲट्रिब्युटेबल टू ॲनी निग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ॲनी डिरेक्टर्स असतील, मॅनेजिंग सेक्रेटरी असतील और अदर ऑफिसर्स जे असतील कंपनीचे. सो सच डिरेक्टर, मॅनेजर, सेक्रेटरी किंवा अदर ऑफिसर जे आहेत कंपनीमधले, दॅट दे शुड ऑल्सो बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ दॅट ऑफेन्स. ओके, त्यांच्यावरती सुद्धा हा गुन्हा आहे तो लागू होणार. अँड शॅल बी लायबल टू प्रोसीड, म्हणजे ते काय होणार ते त्यांनासुद्धा जेल असेल, फाईन जी असेल त्यांना ती पनिशमेंट होणार. लायबल टू प्रोसीड अगेन्स्ट अँड पनिश अकॉर्डिंगली. ओके, त्यांना ती पनिशमेंट होणार. ओके, सो सी offenses in that first we had seen anyone if he is breaking, anyone he is doing advertisement out of the law. Then first in case of first conviction imprisonment and okay, imprisonment may extend to 6 months or fine or both. And then second on subsequent conviction, second time if that person is do the same, then with imprisonment which may extend to 1 year or विथ फाईन ऑर बोथ. ओके, इम्प्रिसोनमेंट आहे ती 1 इयरपर्यंत वाढणार, जेल 1 इयरपर्यंत वाढणार, और फाईन होणार, दंड बसणार, और विथ बोथ किंवा दोन्हीसुद्धा. देन सेकंड ऑफेन्स बाय कंपनी, म्हणजे एखाद्या कंपनीने, इफ ॲनी कंपनी और दॅट कंपनी एव्हरी पर्सन हू ॲट द टाईम ऑफ ऑफेन्स वॉज कमिटेड अँड वॉज इन चार्ज ऑफ अँड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिझनेस ऑफ द कंपनी, म्हणजे त्या कंपनीचा जो मॅनेजर आहे त्या कंपनीसाठी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स आहेत. ओके, त्या कंपनीमधले जे कोणी एम्प्लॉईज आहेत त्या सगळ्यांवरती तो गुन्हा आहे तो दाखल होणार. अँड इफ दॅट एम्प्लॉई प्रूव्ज दॅट दे वेअर नॉट इन्वॉल्व इन दॅट ऑफेन्स, देन त्यांच्यावरती गुन्हा होणार नाही. ओके, देन दॅट they do not have to pay that penalty and all. Okay, but he have to prove that the offense was committed without his knowledge or he exercised all due diligence to prevent this offense. Then see कंपनीच्या इथे ह्या पॉईंटमध्ये काय म्हटलेलं आहे तर जे कोणी मॅनेजर्स असतील, डिरेक्टर्स असतील, जे कोणी कंपनीमधले रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स असतील, ऑथराइज पर्सन्स असतील, सो ते सुद्धा लायबल होणार फॉर फर्दर पनिशमेंटसाठी. ओके, सो हिअर you see here this is talisman mantra and all this miracle cure
Okay, this product magic remedies. Then see here our chapter means drugs and magic remedy chapter is finished over here. Okay, so in that chapter in today's lecture we had seen exempted advertisement. So this is important from your exam point of view. Then which we had seen offenses and penalties, that were also important in exam. You ask question, write down the offenses and penalties under drug and magic remedies act. Okay, so simple and offenses, so simple penalties and offenses are here, because only 6 months imprisonment or fine that you have to keep in mind. On first conviction 6 month imprisonment or fine or both, and on subsequent 1 year or fine or both. and this is regarding the company. सो हे जे ऑफेन्सेस आहेत खूप इझी आहेत लक्षात ठेवण्यासाठी. देन डेफिनेशन ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड मॅजिक रेमेडीज. देन that prohibited advertisement, classes of prohibited advertisement. You ask the question, write down the categories. Okay, मी मॉर्निंगला जो क्वेश्चन सांगितला तुम्हाला तो क्वेश्चन, categories of the prohibited advertisement. Then these exempted advertisement and offenses and penalties. Okay, these I think 4 questions. Okay, definitions. Okay, these 4 questions are important from this chapter. Here our this chapter drugs and magic remedies act, okay, is finished over here. If anyone having any difficulties there, if anyone not getting any point regarding this topic, then ask me freely. Okay, thank you, happy learning, stay safe.